विद्यार्थी मित्रों, अपनी सैयारी यूट्यूब चैनल ओम एज्युकेशन में हूँ पुरोहित कमलेश सामाजिक विज्ञान विषय साथ आपનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, छेल्ले આપણે જે માથાદીઠ આવકની જે વ્યાખ્યાઓ હતી એ પ્રમાણે આપણે જોયું હતું। હવે એક નવા ટોપિક સાથે આપણે અહીંયા ઉતરવાના છીએ કે ભારતની રાષ્ટ્રીય આવક। ઘણાને એવો પ્રશ્ન થાય કે સર રાષ્ટ્રીય તો આપી રાષ્ટ્ર એટલે તો દેશ થાય, तो राष्ट्रीय आवकनी बात तो भारत ने बे वार केम देशनो उल्लेख कर्यो एवुं नथी मित्रों। राष्ट्रीय आवक एटले कोईपण राष्ट्रनी आवकनी वात छे। अहींया आपणे जे राष्ट्रीय एटले देश बराबर छे, राष्ट्र एटले देश, आवक एटले इन्कम, आपणे एनी इन्कमनी वात करवानी छे, पण अहींया मात्र भारतनी वात करवानी छे आपणे। एटले भारतनी जे राष्ट्रीय आवक छे एनी वात करवानी छे, जेने आपणे जीडीपी तरीके ओळखीए छीए, जेने इंग्लिशनुं फूल फॉर्म छे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एवुं नामथी ओळखीए छीए। तो जे 2011-12 में 2015-16 भावोए 87,36,039 करोड़ रुपया हती। हवे तमने एवो प्रश्न थाय कि सर अहींया 11-12 बात करेली छे, 15-16 भावोए एटले विद्यार्थी मित्रों ज्यारे पण सूचकांक, माथादीठ आवक ए बधानी ज्यारे गणतरी करवानी थाय ते कोईपण एक वर्ष ने एक वर्ष बीजा वर्ष साथे सरखाववामां आवे छे। जो कि आपणे अहींया एटલું બધું विवरण नथी करवानुं, तमे ધોરણ 10 विद्यार्थीओ छो तो हाँ एनी आखी प्रोसेस आवे कि एनी गणतरी कई रीते थाय। तमे लगभग कॉलेजना एफआई एसवाय कि टीवाय नी अंदर तमे मारा ख्यालथी एफआई ने एसवाय नी अंदर तमे माथादीठ आवकनी गणतरी ए परथी राष्ट्रीय आवक गणतरी, माथादीठ आवक एना चोक्कस मतलब सूत्र द्वारानी गणतरी थती होय छे। मात्र अहींया आपणे एटલું याद राखवानुं छे कि आ आवक 2015-16 नी जे आवक हती ए 2011-12 आवक 2015-16 भावोए नक्की थई हती अने 2015-16 नी जे आवक हती ते हती 1,35,67,192 करोड़ थई। अहींया कोई आंकड़ाने तमारे ध्यानमां लेवानो नथी। वर्षो वर्षना अनुभव अने एसएससी बोर्ड जे छे धोरण 10 एमां मात्र ने मात्र तमारे ए याद राखवानुं छे कि भारतनी राष्ट्रीय आवक अहींया आपणे जीडीपी एटले ग्रोस डोमेस्टिक कदाच फूल फॉर्म तमने इंग्लिशमां स्पेलिंग न आवडे तो कंई नहीं, गुजराती याद राखजो, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। गुजराती में याद रखशो कारण के अपनी लैंग्वेज गुजराती में है एटले आपणे एने 1 मार्क्स आपणो फाइनल एने आपवो ज पड़शे परीक्षक ने। एटले अहींया ने अहींया मात्र ने मात्र ए बाबत पर ध्यान केंद्रित करवानुं छे कि जीडीपीनुं फूल फॉर्म। आ आंकड़ा परीक्षा में तमने हाँ तमारे याद राखवा पड़शे, परंतु जे आंकड़ा पूछाय एवा हशे एना पर हूँ तमने टीक करीश अथवा कहीश कि महत्वनो आंकड़ो छे। अहींया नवा टॉपिक पर आगळ जईए कि आर्थिक विकास अने आर्थिक वृद्धि वच्चेनो तफावत। अहींया चेप्टरनुं नाम ज आर्थिक विकास छे, तो आर्थिक विकास अने आर्थिक वृद्धि वच्चेनो जे तफावत छे आपणे क्लियर करवानो छे। हवे पाठ्यपुस्तकनी अंदर तमने કેટલીક લાઈનો ભરીને આપી હશે, પરંતુ એ પ્રમાણે આપણે આખી વસ્તુઓ ક્યારે ગોખણપટ્ટીમાં ઉતારવાની નથી, સમજવાનું છે। અહીંયા સમજવાનો મુદ્દો છે અને સમજણ પર વધારે ભાર આપીશું। તો આ બંને શબ્દો જે છે એ વધારો દર્શાવે છે। બંને શબ્દો એટલે કયા શબ્દો? આર્થિક વિકાસ અને આર્થિક વૃદ્ધિ। આ બંને શબ્દો વધારો દર્શાવે છે, પરંતુ એમાં કેટલોક તફાવત છે। કયો તફાવત છે આપણે જોવાનો છે કે વિકાસની પ્રક્રિયા આમાં 3 ટોપિક આપેલા છે, 1, 2 અને આ ત્રીજો। એમાં 3 ટોપિક જે છે એ ટોપિકની વાત કરીએ આપણે કે વિકાસની પ્રક્રિયાને આધારે, અર્થતંત્રમાં થતા પરિવર્તનના આધારે અને વિકસિત અને વિકાસશીલ દેશોના સંદર્ભની દ્રષ્ટિએ। આ 3 રીતે તફાવત કઈ રીતે પડે છે આર્થિક વિકાસ અને આર્થિક વૃદ્ધિમાં। હવે આ બંને શબ્દો વધારો તો દર્શાવે છે, એ બંને શબ્દો જે છે એ વધારો દર્શાવે છે, પરંતુ એમાં તફાવત જે અમુક જે બાબતો રહેલી છે તફાવત કયા તફાવત છે આપણે જોવાના છે। તો પહેલી વાત કે વિકાસની પ્રક્રિયાને આધારે તફાવત, કે વિકાસની જે પ્રક્રિયા છે એમાં આર્થિક વિકાસ અને આર્થિક વૃદ્ધિ બંનેમાં શું તફાવત છે? તો આર્થિક વિકાસ એ ગુણાત્મક ખ્યાલ છે, જ્યારે આર્થિક વૃદ્ધિ એ પરિણાત્મક ખ્યાલ। આ એમ દર્શાવે છે કે એનું મૂલ્યાંકન દર્શાવે છે કે ભાઈ હજુ પ્રોસેસમાં છે, જ્યારે આ એમ દર્શાવે કે પરિણામ આવી ગયું છે, મતલબ આ પ્રોસેસ પૂરી થઈ ગઈ છે। ટૂંકમાં પ્રોસેસમાં છે, પ્રોસેસ પૂરી, બસ। ગુણાત્મક ખ્યાલ અને પરિણાત્મક ખ્યાલ બંને વચ્ચે આટલો તફાવત છે। એ પ્રથમ અવસ્થા છે, પહેલાં શરૂઆત ક્યાંથી થાય કે વિકાસથી, અને અટકે ક્યાં? તો વૃદ્ધિ। આ વિકાસ પછીની અવસ્થા છે, પહેલાં વિકાસ એ પ્રથમ અવસ્થા છે।
વિકાસ, આર્થિક વિકાસ એ પ્રથમ અવસ્થા છે, જ્યારે વૃદ્ધિ જે છે એ વિકાસ પછીનું સ્ટેપ છે, બરાબર। ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ વાત કરીએ આપણે કે અર્થતંત્રમાં થતા પરિવર્તનના આધારે, અર્થતંત્રમાં જે પરિવર્તનો થાય છે, અર્થતંત્ર એટલે શું, ઘણાને એવો પ્રશ્ન હતો। જો કે તમે ધોરણ 10ના નવા વિદ્યાર્થીઓ છો, નવા વિદ્યાર્થી એટલે નવા નથી, પણ આ ટોપિક એટલે અર્થશાસ્ત્ર, જે મેં શરૂઆત કરી ત્યારે મેં તમને કીધું હતું કે તમે અત્યાર સુધી ભૂગોળ, નાગરિક શાસ્ત્ર, ઇતિહાસ એવી બાબતો, અર્થતંત્રમાં તમારો પગ પેસારો થયો છે, એટલે નવા જે કંઈ શબ્દો હશે એ શબ્દો પ્રમાણે હું તમને સમજ આપતો જઈશ। તો અર્થતંત્ર એટલે કોઈ પણ દેશની જે આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ ચાલે, નાણાકીય લેવડ દેવડ થતી હોય, વ્યવહાર ચાલે, ટૂંકમાં આપણા ઘરમાં નહીં ચાલતું કે ભાઈ આટલો પગાર આવ્યો તો લાઇટ બિલ ભરવાના છે, પછી દૂધ બિલ ભરવાનું છે, શાકભાજીના મમ્મીને આટલા પૈસા આપવાના છે, કરિયાણાનું બિલ ચૂકવવાનું છે, છોકરીને કપડાં લઈ આપવાના છે, છોકરાને આ વખતે નવા બૂટ લે, કેટલું આયોજન થાય। બસ આ દેશનું જે અર્થતંત્ર છે એમાં જે પ્રકારે આયોજન થતું હોય એને આપણે એક દેશના અર્થતંત્ર તરીકે ગણતરી કરીએ છીએ। ટૂંકમાં જે વ્યવહારો છે એ પ્રમાણે, જેમ આપણું કુટુંબ છે એવી રીતે એક દેશ છે, જેમ કુટુંબ ચલાવવું પડે છે, આવક અને ખર્ચ, એવી રીતે એક દેશને પણ ચલાવવાનો હોય છે, આવકના સ્ત્રોતો અને ખર્ચના સ્ત્રોતો, અને એ પ્રમાણે દેશનો વિકાસ કરવાનો હોય છે। વિકાસ શબ્દથી તો તમે પરિચિત હશો જ। તો અર્થતંત્રમાં પરિવર્તન, નવા સંશોધનના આધારે ઉત્પાદનમાં થતો વધારો આર્થિક વિકાસ દર્શાવે છે। કઈ રીતે? દાખલા તરીકે હું તમને કહું કે ભાઈ એક એક્ઝામ્પલ લઈએ, દાખલા કે ખેતી, તો ખેતીની અંદર જો નવા બિયારણો આવે, નવી ટેકનોલોજી આવે, નવી દવા આવે, ઉધઈની દવા આવે, વિકાસની દવા આવે, તો શું દર્શાવે? તે વિકાસ દર્શાવે। પરંતુ આ એક એવી અવસ્થા છે, આર્થિક વૃદ્ધિ, આ એક એવી અવસ્થા છે કે ખેતીલાયક જમીનમાં વધારો થવાથી ખેતીલાયક ઉત્પાદનમાં વધારો થાય, એટલે કોઈ દિવસ જમીનમાં વધારો થાય નહીં, એ સ્થિર પરિબળ છે। જમીન કે વર્લ્ડ પર, એટલે કે પૃથ્વી પર 29% એટલે કે જે મૃદાવરણ છે એમાં વધારો થવાનો નથી, પરંતુ એવી ટેકનોલોજી કે જેના દ્વારા પડખાઉ જમીન પડી છે, જે જમીનમાં ઉપયોગમાં નથી, રેતાળ છે, પડખાઉ છે, દરિયા કિનારાવાળી છે, જે ઉપયોગમાં આવે એમ નથી, એ ઉપયોગમાં લઈ અને એના પર ખેતી કરવી, એટલે સમજી લેવાનું કે આ બધી અવસ્થાઓ પાર કરી ચૂક્યું છે। આર્થિક વિકાસ જેનો થઈ ગયો હોય એ કન્ટ્રી, એટલે કે એ દેશ આના પર વધારે ફોકસ કરશે કે આવી નવી એવી ટેકનોલોજી કે જમીન વગર ખેતી, બરાબર, આવા બધા પ્રયાસો કરશે। ટૂંકમાં આ અવસ્થા એ આર્થિક વૃદ્ધિ દર્શાવે છે, જ્યારે આ અવસ્થા એ શું દર્શાવે છે? આર્થિક વિકાસ દર્શાવે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, છેલ્લો પોઈન્ટ છે કે વિકસિત અને વિકાસશીલ દેશોના સંદર્ભમાં, કે વિકાસશીલ દેશોની આવકમાં થતો વધારો એ આર્થિક વિકાસ દર્શાવે છે, જ્યારે વિકસિત દેશોની રાષ્ટ્રીય આવકમાં થતો વધારો એ આર્થિક વૃદ્ધિ દર્શાવે। એટલે શું સર? આ તો સમજ ન પડી, ઘણાને એવો પ્રશ્ન હતો, વિકાસશીલ એટલે શું, વિકસિત એટલે શું, અને આની આવકમાં વધારો થાય। ટૂંકમાં વિકાસશીલ જે અર્થતંત્ર છે ભારત જેવા જે દેશોમાં છે એની જો આવકમાં વધારો થાય, આપણે જોયું આગળ કે જે પહેલી જે આવક 87,36,000 વાળી હતી, એના પછી 2015-16માં જોયું 11-12 પછી તો સીધે 1,35,67,000 થઈ ગઈ। તો આ વિકાસ જે વધારો થયો આવકમાં, પણ ભારત દેશ કેવો છે? વિકાસશીલ છે, એટલે એમાં જે આવકમાં વધારો થાય એને શું કહેવાય? આર્થિક વિકાસ। અને ઓલરેડી જે વિકાસશીલમાંથી મટી ગયા છે અને વિકસિત બની ગયા છે, અમેરિકા છે, ફ્રાન્સ છે, ચીન છે, રશિયા છે, તો આવા જે દેશો છે એની આવકમાં જો વધારો થાય તો એ આર્થિક વૃદ્ધિ દર્શાવે છે। તો સર આ વિકાસશીલ એટલે શું, આ વિકસિત એટલે શું? સરસ મજાનું આગળના વિડીયોની અંદર એક સરસ મજાનું ચિત્ર દ્વારા તમને સમજૂતી આપવાનો પ્રયાસ મેં મારી રીતે ઇકોનોમિક્સની અંદર કર્યો છે। તો તમારા તફાવત પરીક્ષામાં પૂછાય છે એટલે તમારે યાદ રાખવો પડશે, બરાબર। આર્થિક વિકાસ અને આર્થિક વૃદ્ધિ ચોપડીમાં ગમે તેમ ખીચડી આપેલી છે, પરંતુ આપણે એને દાળ ભાત રહેવા દેવાના છે, ભાત અલગ દાળ અલગ, એવી રીતે સરસ મજાનું મેં જે ચિત્રકામ કર્યું છે, મેં જે ટોપિક જેઓ દર્શાવ્યા છે, સરસ મજાનું કેવું લાગે છે કે આર્થિક વિકાસ અને આર્થિક વૃદ્ધિનો તફાવત આવી રીતે લખાય, જોઈ લો। આખો એનો ફોટો લેવાની કોશિશ કરી છે, તો આ રીતે તમે પરીક્ષામાં લખો એટલે પૂરા માર્ક્સ આપવા જ પડે। શબ્દો પણ ઓછા હોય, આ રીતે વર્ણનાત્મક રીતે લખી શકાય। તો આવો આગળના નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોઈશું કે આર્થિક બાબતમાં, એટલે કે અર્થતંત્રની બાબતમાં વિકસિત કોને કહેવાય, વિકાસશીલ કોને કહેવાય, વિકસિત કોને, એનો ભેદ શું છે એ સમજવાનો પ્રયત્ન નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરશું। જય હિન્દ, જય ભારત।